مجھے میرے بیٹے حبیب نے کہا ہے کہ آپ اپنے دوست کو دعوت دیجیے. رسول اللہ آپ اس نے مجھے آپ کا دوست سمجھا ہے، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. اس نے کہا کہ آپ جہاں اپنے دوست کو دعوت دیں وہاں میرے دوست کو بھی دعوت دیں. جزاکم اللہ خیر جزا. میرے دوست کو بھی ایک گھر کا ایک قضیہ تھا میاں بیوی کے درمیان، اس میں مجھے دخیل ہونا پڑا، تو اس کی وجہ سے کچھ مطالب سامنے آئے. وہ زوجات جو تھیں وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں یہ ہمارا بچہ جو ہے، اس باپ نے بچے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، تو اس باپ کے ایک دوست کو ضرورت پڑی، مشکل میں آ گیا، تو باپ نے دو مفادات اس کے پیش نظر تھے، ایک بچے کا مفاد تھا، ایک دوست کا مفاد تھا. تو باپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس دوست کے مفاد کو اس وقت عزیز رکھتا ہوں، اور اس کی زوجہ نے اپنے بچے کو مفاد پر زور دیا. اس کے درمیان یہ بات جو ہے ان کے درمیان باعث نزاع ہو گئی. اب میں دخیل ہوا تو میں نے اس خاتون سے پوچھا یہ بتا بیٹا، اگر اس وقت یہ اس بچے کا باپ اور اس دوست کا دوست اسے کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جائے، تو یہ بچہ اس دوست کے سپرد کیا جائے گا یا وہ دوست اس بچے کے سپرد کیا جائے گا؟ تو خاتون بولی نہیں، یہ بچہ اس دوست کے سپرد ہوگا. توجہ ہے، یہ دوست عجیب نعمت ہے. صحیح جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی پر پورے خطبے دیے. اس علی مولا کا فرزند سید الشہداء حسین ابن علی کا دوست. ابھی دعوت ہوئی، انتظام ہوا. حبیب ہے کہ بار بار کبھی صحن میں اور کبھی چھت پہ، کبھی صحن میں کبھی چھت پہ جا کے اونچائی سے دیکھتا ہے میرا دوست آیا یا نہیں. شوق انتظار اس قدر ہے کہ پاؤں لڑکا اور حبیب گرے. ماں باپ نے دیکھا کہ ہمارا بچہ دنیا میں نہیں رہا، اور ادھر مہمان کی عزت تھی، سید الانبیاء کی عزت تھی، سید الشہداء کی مہمانداری تھی. خیال آیا کہ اب کیا کریں، ان کو زحمت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی. اپنے بچے کی میت کو اٹھا کے کمرے میں رکھا اور آ گئے سید المرسلین، آ گئے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. آپ نے سنا ہوا ہے یہ واقعہ، بیٹھے. اب سید الشہداء کبھی ادھر دیکھتے، سید المرسلین بڑے ہیں نا، تو بڑوں سے بڑے تو موجود تھے، بس اگر نہیں تھا تو حسین کا دوست حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا، بس بار بار دیکھا ادھر. اب کھانا لگایا گیا، جب کھانا لگایا گیا شروع کرنے کے لیے استدعا کی گئی تو حسین نے ہاتھ روک لیا. بابا نانا جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں. مرض الموت واقع ہو چکی ہے حبیب پر، مگر اب حجت خدا کہتا ہے میں نہیں تناول کروں گا جب تک میرا دوست نہیں آتا. یہ حجت خدا نے چاہا تو وہ حبیب دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا. ماں باپ کی حیرت عجیب دیدنی تھی، بس آیا اور سید الشہداء کی خواہش کے احترام میں سید الشہداء کے ساتھ حبیب بیٹھ گئے. یہ آج حبیب کے گھر میں حسین مہمان تھا، اور ایک دن وہ آیا کہ حسین کے گھر میں حبیب مہمان ہوا، اور جب پتہ لگا
मोहम्मद आ जाओ, मेरा दोस्त आ रहा है। पर जब दोस्त आया न सिर्फ इन जवानों का इस्तकबाल करवाया, कहा हबीब जल्दी आ, खैमे के करीब आ जा। जब खैमे के करीब आए तो कहा सैयद ज़ादी ने, भैया हुसैन हबीब को हमारा सलाम। ये सलाम का सुनना था। खाके करबला को सर में रवा किया, जमीन पे बैठ गए। आले मोहम्मद की गुर्बत, बस ये हबीब इब्ने मज़ा है। जब वक्त आखिर हुआ तो असहाबे सैयद शुहदा, जब सैयद शुहदा पहुंचे हबीब कर, तो क्या कहा? कहा मैं वसीयत करता हूँ इसका ख्याल रखना, इस गरीब का ख्याल रखना। ये दोषे पैगंबर का सवार है, इसे माँ ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला हुआ है। याद रखना, इसकी तरफ से मुतवज्जे रहना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़ल्बिन यन्क़लिबून। परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन पर अमल कर सकें। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम मारिफत सैयदुश्शुहदा हासिल कर सकें। परवरदिगार एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं, हमें ये समझाया गया है कि शायद कोई लंबे चौड़े वजीफ़े ही हमें बारगाह सैयदुश्शुहदा में मुस्तजाब करेंगे। नहीं, हमारा यकीन हमें बारगाह सैयदुश्शुहदा में बारियाब कर सकता है। कहते हैं कि नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए कुछ लोग गए, उन्होंने नमाज इस्तिस्का पढ़ी मगर बारिश नहीं हुई। तो इस बात का जिक्र किसी से किया गया कि ये क्या वजह हुई कि लोगों ने नमाज तो पढ़ी, बारिश नहीं हुई। तो पूछने वाले ने कहा, ये बता, ये नमाज पढ़ने वाले जो गए थे, इनमें से कितने लोग थे जो छतरियाँ साथ ले गए थे, कि जिन्हें इस बात का यकीन था कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो बारिश हो जाएगी। जब इन्हें यकीन ही नहीं था तो फिर खुदा को बारिश बरसाने की ज़रूरत भी नहीं थी। बारगाह सैयदुश्शुहदा में सिर्फ अपने हाथ फुर की तरह बांध के भी अगर हाजिर हो जाया जाए तो फिर मुंतज़िर रहा जाए कि ये करीम मौला हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हैं, नियाज हासिल करनी हो तो नियाज जहाँ बट रही हो वहाँ जाया जाता है ना, जहाँ नियाज कोई तकसीम करने वाला हो। तो सैयदुश्शुहदा की नियाज जहाँ बट रही है वहाँ अपने हाथ फैला दें कि मौला परवरदिगार हमें बहक़ के फ़ातिमतु ज़हरा नियाज़ मजलिस हुसैन अता कर दे। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिन मुश्किलात से दो चार हैं उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। परवरदिगार पूरा शोब ज़माना है, हमें इस ज़माने में हिदायत, रहबरी और रहनुमाई नसीब फरमा। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हम पैगाम हक़ को सही तर्क कर सकें और उस पर सही अमल कर सकें। और कुछ मोमिनीन ने इल्तिमा से दुआ किया, परवरदिगार उन सब की हाजात को बरला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बिल आलमीन। आपने पानी का तो बताया ही नहीं कि पानी कम पिया करे उसकी। जी, इसका फिर कल बताए। अब एक वक्त जो है शाह कटाने